So between it's E, between and 19.2. So, like in the body, we have to express them the exact percentage of each and every part. Like in the first one, like 20 years, like the adults at the age of 20 and older is 10 percentage, and in the next one it is 5 percentage. So there is a drastic decrease in the users, like restaurant users. So this is the pattern that we have to use. We have to tell them exactly what it is. So think that a blind man is only listening the thing that you have written. സോ അത് കേൾക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണെങ്കിലും ഡയഗ്രാംസ് ആണെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കാൻ. സോ വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് പൈ ഡയഗ്രാം. സോ 10% നിന്ന് 5% ഉണ്ടായ ട്രെൻഡ് വേരിയേഷനെ നമ്മൾ എഴുതണം. And at the same time 13%, 14% ആയതും 9%, 7% ആയതും ലൈക്ക് ഇതിനകത്തിൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചിൽഡ്രൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ആൻ അഡീഷൻ ഓഫ് 7% ഇൻ സ്കൂൾ എന്നുള്ളതും, ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ള 68%, ആൻഡ് സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ച്, you can use the word slight. A slight change is 67% to 68% എന്നുള്ളത്. ഈ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന പാറ്റേണിൽ തന്നെ you have to follow all of these sections. If we do that way, we can make a better body. So this was just for showing you guys that how many mistakes that we make. So I'm just ending the test now, and we can see that what should be the result there, what should be. So we can compare our answer. Even I do make mistakes, and we can see that on our own self analysis. So can you say this, everybody? Everybody here? Yes, sir. So you can see the header portion. The twin pie chart compares the eating place preference of adults aged 20 years or more. So what we have written? We have written that this pie diagram shows a changing pattern / trend in food consumption during the year of 2005. So the most valuable answer in this is the two pie charts compares the eating place preference of adults aged 20 years or more and the children aged in 90 years or less in US in the year of 2005. So this should be the way we have to write the header. I was only correcting the grammar mistakes, and you can again check that they were using the word twin pie charts, like it's almost looking like same. So we can say that it's a twin pie chart comparing the eating place preference of adults. Eating place, they are not talking about exactly the food, they are talking about the place which they are used to eat. So it is on eating place preference of adults at the age of 20 years of or more, and the children aged 90 years or less in USA. So both of them are expressed. Give me a moment. In the heading itself,
figure all expenses in the percentage terms, and these are all are in the in terms of percentage. So only by reading the header portion we can understand the whole thing is about what. But in the thing which we have written, that is not visible. This pie diagram shows a changing pattern in trend consumption during the year 2005, 2005. So in food consumption during the year 2005. So there are no more detailing in our header, but here it is very detailed and everybody can understand that what is written. മനസ്സിലായോ? Yes, ഇതിനകത്തില് sir. ഇതിനകത്തില് കുറെ കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇനി കമ്മിങ് ടു ദി ബോഡി, the overall picture is radically different from both age groups, and uh, 67 percentage of children and 68 percentage of adults actually ate at home. Ate at home, like it is actually showing the exact percentage. The overall picture is not radically different for the both age groups, and it is we are showing that it is 67 percentage of children, and then it is 68 percentage of children. Like there's a slight change in the trend of eating at home, but that's not very huge. And next it is showing that the difference of 9 percentage and the 7 percentage. Then it is coming on 13 percentage and 14 percentage. It is upon the food joints, and difference all run at 1 to 2 percentage only. Like in short we can say that all the differences are in between 1 percentage of 2 or 2 percentage only. Or we cannot say that this is there's a drastic change, or there's a heavy change, or there's a huge change. We cannot say that. There is only 1 to 2 percentage difference only there. And this is where similarly trend, once again, so it's going on the same way. All the patterns which indicating the exact percentage is on the body of the real answer that we have to write. And can Excuse, you please, excuse me. yeah, yes, yes, It is mentioned this is where the similarity ends. It is written, no? I'm not clear. Can you say a bit more louder? This is where the similarity ends in the third paragraph. In the third paragraph, let me check 1 second. Right answer. 1 second. Fourth one. Fourth or third paragraph. Third paragraph. Third Beginning of paragraph. question. There was similarity. Is that on? This is where the similarity ends. This is where the similarity ends, which means in the above portion we can say that the like it is already written that there's 1 or 2 percentage difference is here. Like in that pie chart we were like first we were discussing about hotels, like restaurants, and from home, and the food joints. In these cases it is 1 to 2% only, but in other cases it is not the difference of 1 to 2 percentage. There is huge changes in other. So that's the reason why it is said that this is where the similarity ends. Understood? Okay.
If you Okay. do you want a Malayalam explanation on that? വേണം വേണം. Um, അത് മോളില് മേലെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്തില് വന്നേക്കുന്നതൊക്കെ 1% തൊട്ട് 2% വരെ ഉള്ളതിന്റെ ആണ് എന്ന് നമ്മള് അറ്റ് ദ എൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ പാരഗ്രാഫിന്റെ എൻഡിൽ പറഞ്ഞു. ആൻഡ് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി കൂടെ കൂടുതൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതിന്റെയാണ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെ നോക്കിയാൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് 7% ഹിയർ ആൻഡ് 10% ഹിയർ. സോ 1 to 2% എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ അവിടെ എൻഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കമ്മിങ് ഓൺ 5%. സോ അവിടെ 5%ന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി. സോ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറച്ച് സാധനത്തിനും 1% ആൻഡ് 2%ന്റെ ഡിഫറൻസുകളായിരുന്നു. ആൻഡ് അടുത്ത സിറ്റുവേഷൻസിന് അടുത്ത ഒക്കേഷൻസിൽ അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വളരെയധികം കൂടി, ലൈക്ക് മോർ ദാൻ 2% ആയി. That's why we had said that it is this is where the similarity ends. I think you got it. Understood? യെസ് സർ. പൈ ചാർട്ട് കാണുന്നു. I am. പൈ You're not ഡയഗ്രാം. clear. You're not clear. The pie Do you want to diagram see is it not again? visible. Actually, the pie diagram Sir, is done. It was a test, man. It was a test. The question is ended, Okay. and we are looking at the results now. Okay. Okay, so it is concluded this way. Overall, it can be said that the children are ready to emulating the eating preference of their seniors at home and will perhaps outpace them in times to come. Like in short, we can see that the children are ready to emulating their eating preference. Like every people have preference of eating, and we can see a children which is coming. He's the next generation, and a children or a boy or a girl is exactly copying the way their elders or their seniors do, the same way we do. Like if our parents are preferred, or like, just think that if your parent is a Brahmin person, you won't eat meat. If your parent is from another religion, you will eat meat. Like it's common thing. So same way, we can say that in the conclusion, the children were also following the patterns which is shown by their seniors. And in some small difference we can see is quite natural, as it is a heavy or huge country. Understood? Sir, what? Heavy or Like huge? yeah, it's a huge country with a vast top, like huge manner. Like it is talking about a country. It's not about 2 or 3 people. There are many number of people. There are like it's about population, right? It's not about a small a number of people. It's about a huge number of people. That's what I meant. So because of that, it's upon a nation. There can be slight difference in the trend, not huge. The majority is following their seniors and their patterns, but slightly others are not following that patterns. That's it. I think I'm clear. Can you understand? യെസ് സർ. ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്ക്രീൻ ഒന്ന്. ക്യാൻ യു മൂവ് ഡൗൺ? Yeah, sure. Now is it visible? യെസ് സർ. യെസ് സർ.
Sir, One second, one second, one second. Are you noting it down? sir, I have one doubt. Yeah. You We can can say, I remove. have a doubt. Don't say, Yes. I have one doubt. You can say that, I have a doubt. I have a Okay, doubt. sir. Yes, sir. And Yeah. we can remove the emulating. Then we can use imitating. Yeah, we can use imitating, but the imitating is a common word. Imitating is in a common language, and emulating have a growth, but imitating doesn't have a growth. Understood? Okay. Yes, sir. Yeah. Both So, means. Can you say with an example? mm, yeah, like imitation is an exact copy, man. Like a person doing a performance in a stage who is doing imitation is exactly copying what it is. And emulation is not that. Okay, emulation is having slight difference. It's like exactly like you can think about word mutation is having difference the same way like when we were monkeys and now human beings we were having small changes and now we are in the format of a human being. So same way the imitation is exact copy and emulation have just a bit changes, that's it. So, in the sense of growth or development. Yeah, development in any sector we can say that it's emulating in any sector. Okay, so my time is up. So if anybody have any more doubts, they can raise their hands and ask me. So ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ഡൗട്ട്സുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ടൈം ഈസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ. നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവാം. സർ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് തന്നെ ഇപ്പോ പൈ ഡയഗ്രത്തിനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയത്. തിരിച്ചും Yes. വരാറുണ്ട്. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ തന്നിട്ട് അത് നമ്മ പൈ ഡയഗ്രാം ആക്കാൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ടോ? വരില്ല, നെവർ. കാര്യം നമുക്ക് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് ലിസണിങ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ So നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഡേറ്റ this എടുത്തിട്ട് ഹലോ so this comes under reading or writing what? It comes under what? ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് റൈറ്റിംഗ്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പിക്ചറിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. വി ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് എ പിക്ചർ ആൻഡ് പിക്ചറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എഴുതി വെക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ അല്ല ഇപ്പൊ കണ്ടത്. ഐ വാസ് ടൈപ്പിംഗ് റൈറ്റ്. സോ റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇപ്പൊ മൂവ് ചെയ്തത്. Okay. Okay, so we can see in the next class and നമുക്ക് in the next class we can go for reading. Okay, so anyway, bye bye. മോസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ ജോൺ ഡാൾട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകം ഒക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഓർത്തെടുക്കുക കേട്ടോ, പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. പിന്നെ നമ്മള് ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി. ആറ്റത്തിന്റെ ഓരോ കണികകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ആദ്യം നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാരും. എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പറയാൻ കാരണം എന്താ? ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ്?
ആരൊക്കെയാണ്? പ്രോട്ടോൺസും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോൺസും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അല്ലെ? എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. ദെൻ പ്രോട്ടോൺസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പ്രോട്ടോൺസിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്. എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ദെൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ന്യൂട്രോണിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ? എന്താണ് ന്യൂട്രോണിന്റെ ചാർജ്? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താണ്? ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല. ന്യൂട്രോൺ ഇസ് എ ചാർജ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെ? ന്യൂട്രോണിന് എന്താണ്? ചാർജ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിന്റെ കണികകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പോർഷന്. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം അല്ലെ? എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. KLMN അല്ലെ? ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ്? ഓരോ ഷെല്ലിലും പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടത്? ഒരു സൂത്രവാക്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? 2n² അല്ലെ? എന്താണ്? 2n². അതിൽ n സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തെയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ KLMN എന്നീ 4 ഷെല്ലുകളിലും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഐസോടോപ്പുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെ? ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താണ് ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറുമുള്ളവയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഹൈഡ്രജന്റെ 3 ഐസോടോപ്പുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? പ്രോട്ടിയം, ഡ്യൂട്ടീരിയം, ട്രീഷ്യം. പിന്നെ അതിന്റെ ഓരോ പ്രത്യേകതകളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ, പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണല്ലോ. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കാർബണിന്റെ ഐസോടോപ്പുകൾ അല്ലെ? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? കാർബൺ 12, കാർബൺ 13, കാർബൺ 14. അവയുടെയും പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം ഈ ഹൈഡ്രജന്റെയും കാർബണിന്റെയും ഐസോടോപ്പുകളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ SCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് പഠിക്കല് നിർബന്ധമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ ഐസോബാർ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്താണ് ഐസോബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഐസോടോപ്പിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എന്ത്? ഐസോബാർ. അതായത് സെയിം മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക് നമ്പറും ഉള്ളവയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഐസോബാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അതിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ്? തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നോക്കുക, എന്താണ് തന്മാത്ര? വാട്ട് ഈസ് എ മോളിക്യൂൾ? എന്താണ് തന്മാത്ര? നോക്കുക, ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആറ്റം എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, എല്ലാ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് എന്ത്? ആറ്റം. എന്നാൽ തന്മാത്ര എന്താണ്? ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് എന്ത്? ഈ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നോക്കുക, ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? തന്മാത്ര ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്നത്. നോക്കുക, നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കുറെ കോശങ്ങൾ, ഒരുപാട് കോശങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? കലകൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, അതായത് ടിഷ്യൂസ് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കുക, ഈ ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് തന്മാത്രയാകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് തന്മാത്രയാകുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ്? അവ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാനാണ്. എന്തിനാണ്? സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്? തന്മാത്രകളായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കുക, സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ,
നോക്കുക, അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്താണ് ഈ തന്മാത്രകൾ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ്. ഒന്നാമത്തത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ. എന്താണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്മാത്രകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ട് വിധത്തിലാണ്. ഒന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ, മുന്നിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലേന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇഷ്ടികകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? തന്മാത്രകളാണ്. എന്താണ്? ഒന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ, രണ്ടാമത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്മാത്ര അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇഷ്ടികകൾ. നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നോക്കുക, സ്വതന്ത്രമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടും, എന്താണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണങ്ങൾ ആണ് എന്ത്? തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കുക, സ്വതന്ത്രമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണങ്ങളാണ് എന്ത്? തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാം. ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ട് ഓവർ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്താണ് തന്മാത്ര എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നീട് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇഷ്ടികകൾ എന്നീ രണ്ട് പേരിലാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത്? തന്മാത്രകൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായും സ്ഥിരമായും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആറ്റങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്താണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തിനാണ് ഈ ആറ്റങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്നത്? എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? അവയ്ക്ക് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാനാണ്. എന്തിനാണ്? സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ, സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, എന്തിനാണ്? സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, നോക്കുക, ഈ തന്മാത്ര എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് എന്താണ്? തന്മാത്ര എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്, തന്മാത്ര എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അവോഗാഡ്രോ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ആരാണ്? അവോഗാഡ്രോ. ഓക്കെ, ആരാണ്? അവോഗാഡ്രോ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. തന്മാത്ര എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അവോഗാഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, ഈ അവോഗാഡ്രോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്പർ ഫെമിലിയർ ആണ്. എന്താണ്? അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താണത്? ഒരു മൂലകത്തിന്റെ 1 ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്നതിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് എന്ത്? അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഒരു മൂലകത്തിന്റെ 1 ഗ്രാം അറ്റോമിക മാസ് എന്നതിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ അത് എത്രയാണെന്നും കൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 6.022 into 10⁻23 ആണെന്ത്? അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ. ഇത് ചിലപ്പോ ഓപ്ഷനിൽ വരും. അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, NA. ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത്? അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, ഈ അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ ഏത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും. 6.022 into 10⁻23 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ചിലപ്പോൾ 10⁻21 അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടൊക്കെ തരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക. എന്താണ്?
അവോഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്താണ്? 6.022 ഇൻറ്റു 10⁻23. ഇതാരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്? അവോഗാഡ്രോ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ? അപ്പൊ നമുക്ക് തന്മാത്രയെ കുറിച്ചിട്ട് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് എന്ത്? തന്മാത്ര. അതുപോലെ തന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇഷ്ടികകൾ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? തന്മാത്രകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്രമായും സ്ഥിരമായും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ തന്മാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ എന്ന ഈ ഒരു പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ്? നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അവോഗാഡ്രോ അല്ലെ? ഈ അവോഗാഡ്രോ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് 6.022 ഇൻറ്റു 10⁻23. മറക്കരുത് കേട്ടോ. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് തന്മാത്രയായി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവയ്ക്ക് സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോ അതും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് തന്മാത്രകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആറ്റം, തന്മാത്ര എന്നീ ടോപ്പിക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു, ഒരു ഫുൾ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ളതില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അത് ആഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ. എന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ. പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? എന്തുണ്ട്? സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഫ്രഷ് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒരു നല്ല പേജ് എടുക്കുക, ഹെഡിങ് എഴുതി വെക്കുക, സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ. നോക്കുക, ദ്രവ്യം. എന്താണ് ദ്രവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ദ്രവ്യം അഥവാ മാറ്റർ. ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ മാറ്റർ എന്ന് പറയും. ദ്രവ്യം. എന്താണ് ദ്രവ്യം? സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഭാരമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ. ഓക്കെ, എന്താണ്? സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇപ്പൊ ഏതൊരു സാധനം എടുത്താലും അതിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഭാരമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ എന്നുള്ളത്. ഈ ദ്രവ്യത്തിന് 7 അവസ്ഥകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എത്ര അവസ്ഥകളാണ്? 7 അവസ്ഥകളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ പറയും, 3 അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം, അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ്. ഈ 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഈ 3 അവസ്ഥകൾ മാത്രമാണോ ഉള്ളത്? അല്ല. ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ്രവ്യത്തിന് എത്ര അവസ്ഥകളുണ്ട്? 7 അവസ്ഥകളുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാട്ടോ. എത്ര അവസ്ഥകളാണ് ആകെ ഉള്ളത്? എന്നിട്ട് ഈ 3 തരും, 7 തരും, 4 തരും, ഒക്കെ തരും. എത്രയാണ് ആൻസർ വരിക? 7 ഓക്കെ, അപ്പോ ദ്രവ്യത്തിന്റെ 7 അവസ്ഥകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ വേണ്ടി പോണത്. നോക്കുക, ആദ്യത്തെ 3 നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം, അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ്. ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം അല്ലെ? സോളിഡ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ്. ഇത് 3 നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിച്ചതാണ്. പിന്നെ 4മത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 4മത്തെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അതും ഒട്ടുമിക്ക പേർക്കും അറിയാവുന്ന തന്നെയാണ്. എന്താണ്? പ്ലാസ്മ അല്ലെ? എന്താണ്? പ്ലാസ്മ. ഓക്കെ, എന്താണ്? 4മത്തെ അവസ്ഥയാണ്. ഒരു മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ 4മത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്ലാസ്മയാണ്. എന്താണ്? പ്ലാസ്മ. അപ്പം ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം, പ്ലാസ്മ. ഇനി 5മതൊരു അവസ്ഥയുണ്ട്. എന്താണ്? ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്. എന്താണ്? ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എഴുതാട്ടോ. വെറുതെ എഴുതി സമയം കളയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ 5മത്തെ അവസ്ഥയാണ് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്. എന്താണ്? ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
അഞ്ചാമത്തെ ഓക്കെ എങ്ങനെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക? ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ്? ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് ആണ്. ഇനി നോക്കുക ആറാമത്തെ അവസ്ഥ. ഓക്കെ, ഒരു ആറാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ്. എന്താണ്? ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ്. ഇനി നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് കോർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ. എന്താണ്? കോർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ 7 അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും ഒന്നും കൂടി പറയാണ്, നമ്മൾ 3 അവസ്ഥകളാണ് പണ്ട് മുതലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. SCERT ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ പ്ലാസ്മ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും 3 എണ്ണമാണ് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും? 3 ആൻസർ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വരും. പക്ഷെ 3 എണ്ണാണോ ഉള്ളത്? അല്ല, ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് 7 അവസ്ഥകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം? ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം, പ്ലാസ്മ, ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ്, പിന്നെയോ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോർ ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ 7 അവസ്ഥകളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നോക്കുക അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടെത്തിയ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ട്. 3 അവസ്ഥകളാണുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരും, ഈ 7 എണ്ണല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പോ ഈ 7 എണ്ണ ഒഫീഷ്യലി 7 എണ്ണ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് 7 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഈ 3 എണ്ണ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? അതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക? ആൻസറിൽ 7 തന്നെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ 3 അവസ്ഥകള് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? മറ്റേലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കരുത്. കാരണം അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് വേറെ പഠിക്കുക, മറ്റേത് എന്ത് ചെയ്യുക? വേറെയും പഠിക്കുക. കാരണം ഈ ഒരു ഇത് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു വെച്ചാല് അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത്? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന്ന് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത് 3ഉം സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കുക, മറ്റേത് 7ഉം സെപ്പറേറ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ആകെ എത്ര അവസ്ഥകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് ആൻസർ? 7 തന്നെയാണ് കേട്ടോ, മാറിപ്പോവരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. നോക്കുക, അപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥകളാണ്. ഓക്കെ, 3 അവസ്ഥകളാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ. എന്താണ്? ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ. ഓക്കെ, അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ. രണ്ടാമത്തതാണ് എക്സൈറ്റോണിയം. എന്താണ്? എക്സൈറ്റോണിയം. എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ എല്ലാരും. മൂന്നാമത്തതാണ് റിഡ്ബർഗ് പോളറോൺസ്. എന്താണ്? റിഡ്ബർഗ് പോളറോൺസ്. പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എന്നാലും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ എല്ലാരും. എന്താണ്? റിഡ്ബർഗ് പോളറോൺസ്. അപ്പൊ നോക്കുക, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. എന്നാലും എന്താണ്, ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെയും പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ആകെ മൊത്തം 7 അവസ്ഥകളാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഖരം, ദ്രാവകം, വാതകം, പ്ലാസ്മ, ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്, അങ്ങനെ 7 എണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് അവിടെ വെക്കുക. പിന്നീട് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് 3 അവസ്ഥകള് എന്താണ്? അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ ദ്രവ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥകളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്? ഒന്ന് ടൈം ക്രിസ്റ്റൽ, രണ്ടാമത്തത് എക്സൈറ്റോണിയം, മൂന്നാമത്തത് റിഡ്ബർഗ് പോളറോൺസ്. എന്താണ്? റിഡ്ബർഗ് പോളറോൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 3 പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഓക്കെ, നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തോട്ട് പോവാം. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 7 അവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? അവസ്ഥകളുടെ പേരുകൾ മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓരോ അവസ്ഥയ്ക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഖരത്തിനാണെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, ദ്രാവകത്തിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും എന്തുണ്ട്? പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓരോന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നോക്കുക, ഒന്നാമത്തേത് ഖരം. ഒന്നാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഖരം. ഖരത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം.
നോക്കുക, ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതിയും വ്യാപ്തവും ഉള്ളതാണെന്ത് ഈ ഖരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഖരത്തിന് എന്തുണ്ട്? ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തവും ഉണ്ട്. നോക്കുക, ഇപ്പൊ നിശ്ചിത ആകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കല്ലെടുത്താല് ആ കല്ലിന് ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ട് അല്ലെ. അതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ അതിന്റെ ആ ഒരു ആകൃതി മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതിനെന്താണ്? ആകൃതിയും മാറുന്നില്ല, അതിന്റെ അളവും ഒന്നും മാറുന്നില്ല. എന്ത് തന്നെയാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെ. അതിന്റെ ആകൃതി മാറുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലായാൻ പറഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ ഒരു കല്ല്, കുറച്ച് കല്ലെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു കുപ്പിയിലോട്ട് ഇട്ടാലും ആ കല്ലിന്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നുണ്ടോ? ആകൃതി മാറുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ ഒരു ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതിയും അതുപോലെ തന്നെ നിശ്ചിത എന്തുണ്ട്? വ്യാപ്തവും ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നിശ്ചിത ആകൃതിയും നിശ്ചിത വ്യാപ്തവും ഉള്ള പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഏതവസ്ഥയിലുള്ളത്? ഖരാവസ്ഥയിൽ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്. അടുത്ത നോക്കുക, അടുത്ത പോയിന്റ്, തന്മാത്രകൾ വളരെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നോക്കുക, ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുക, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, ഈ ഖരാവസ്ഥയില് തന്മാത്രകള് വളരെ അടുത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ നോക്കുക അല്ലെ, തന്മാത്രകൾ എന്താണ്? ഇവ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്? ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ? ഒരു എന്താ പറയാ, വിടവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ. അവ എന്താണ്? ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇവയുടെ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു മോളിക്യൂളും മറ്റൊരു മോളിക്യൂളും തമ്മിൽ എന്തില്ല? ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല. കണ്ടോ? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഗ്യാപ്പ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കൂടി പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതൊന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. നോക്കുക, തന്മാത്രകളുടെ ആകർഷണ ബലം വളരെ കൂടുതലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്? എന്താണ്? തന്മാത്രകൾ വളരെ അടുത്താണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ആകർഷണ ബലം അല്ലെ, അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. എന്താണ്? വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പോയിന്റ്സ് എഴുതി നോക്കാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? നിശ്ചിത ആകൃതി, അതുപോലെ തന്നെ നിശ്ചിത വ്യാപ്തം അല്ലെ. നിശ്ചിത ആകൃതിയും നിശ്ചിത വ്യാപ്തവും ഉള്ളവയാണ് എന്ത്? ഖരം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ ഒരു കല്ലെടുത്താല് അത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആകൃതിക്ക് എന്തില്ല? ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വ്യാപ്തത്തിനും ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതെന്താണ്? നിശ്ചിതമാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി നോക്കുക, തന്മാത്രകൾ വളരെ അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഞാനൊരു ചിത്രം വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ. തന്മാത്രകള് ഖരാവസ്ഥയിൽ തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ അടുത്ത്. ഷോർട്ടാക്കി എഴുതുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്ക് എഴുതുക കേട്ടോ. പിന്നെ തന്മാത്രകളുടെ ആകർഷണ ബലം വളരെ കൂടുതൽ അല്ലെ. ആകർഷണ ബലം എന്താണ്? അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെ, ആകർഷണ ബലം വളരെ കൂടുതൽ. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്യുക, വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം എന്താണ്? അത് അതിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകളൊക്കെ എന്താ? വളരെ അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഖരം എന്നതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അടുത്ത് നോക്കുക, ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് അല്ലെ. എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്സ്. നോക്കുക, നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട്, എന്നാൽ നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ല. ഓക്കെ, എന്താണ്? നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട്, എന്നാലോ നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒന്നാണ് എന്ത്? വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ലിക്വിഡ് അല്ലേ? വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ലിക്വിഡാണ്. അപ്പോ നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത്, ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്ത് അതിന് നമ്മളൊരു കുപ്പിയിലോട്ട് മാറ്റിയാല് അതിന്റെ അളവ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഈ പാത്രത്തിലുള്ള അതേ അളവിൽ വെള്ളം തന്നെയായിരിക്കും ആ ഒരു കുപ്പിയിലോട്ട് മാറ്റിയാലും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവിടെ എന്തില്ല? വ്യാപ്തത്തിലൊരു മാറ്റം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അവിടെ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യാപ്തം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നാൽ എന്തില്ല? ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ല.
ഓക്കെ, ഖരാവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തില്ല? നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകൃതി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ, ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പരന്ന ഷേപ്പാണ്. ഇനി നമ്മളൊരു നീണ്ട കുപ്പിയിലേക്കാണ് ആ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിന്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ നീണ്ട കുപ്പിയുടെ ആ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എന്തിലാണോ ആക്കുന്നത് അതിന്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആകൃതി ആയിരിക്കും എന്തിനുണ്ടാവുക? ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ഉണ്ടാവുക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, എന്നാൽ അതിന്റെ അളവിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ? അളവിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഖരാവസ്ഥയിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അകലെയാണ്. ഓക്കെ, നോക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഒരു ഖരാവസ്ഥയിൽ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അകലം ഇല്ല അല്ലെ. അവ എന്താണ്? പരസ്പരം തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ അകലം ഇല്ല. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു അകലമുണ്ട് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോക്കുക, തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ഖരാവസ്ഥയെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? കുറച്ചുകൂടി അകലം ഉണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്ത്? ഇവ തമ്മിലുള്ള, ഈ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഖരാവസ്ഥയേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. എന്താണ്? ഖരാവസ്ഥന്റെ അത്ര ഉണ്ടാവൂല, എന്നാൽ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും എന്തിന്? ഈ ദ്രാവകാവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട്, എന്നാൽ നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് ഖരാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടി അകലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ. ഇനി ആകർഷണ ബലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഖരാവസ്ഥയെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി കുറവായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? മറ്റൊരു നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി നോക്കുക, ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ലിക്വിഡ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തെന്നും പറയാം? ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നും പറയാം. എന്താണ്? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ ദ്രാവകങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തെന്നും പറയാം? ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നും പറയാം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലിക്വിഡ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദ്രാവകങ്ങളിലെ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെ. വളരെ കുറവല്ല, കുറച്ചൊക്കെ കുറവാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നോക്കുക, ഒരു കല്ലെടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥം എടുത്താൽ അതിന് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? അതിന്റെ തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ അത്രയും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാണ്. എന്നാൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ അകലം അല്ലെ, തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മറ്റേ ഖരത്തിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നോക്കുക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. വെള്ളത്തിന് ഒഴുകാൻ കഴിയൂലേ? പെട്രോളിന് ഒഴുകാൻ കഴിയൂലേ? പാലിന് ഒഴുകാൻ കഴിയൂലേ? അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ? ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്? ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ, ഫ്ലോ ഫ്ലൂയിഡ് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത്? ലിക്വിഡ്സ് ആർ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഏതില്? ദ്രാവകങ്ങളില്. എക്സാമ്പിൾസ് പറയണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. ഖരാവസ്ഥയിലുള്ളതിൽ എന്താ എക്സാമ്പിൾസ്? കല്ല്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? പെന്ന്, പെൻസിൽ ഒക്കെ എന്താണ്? ഖരാവസ്ഥയിലാണ്. ഐസ് അല്ലെ, വെള്ളത്തിന്റെ 3 ഫോംസ് പഠിക്കണം കേട്ടോ. വെള്ളത്തിന്റെ ഖരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഐസ് ആണ്. ഇനി ദ്രാവകങ്ങളിലെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? പാല്, പെട്രോൾ, ഡീസല്, മണ്ണെണ്ണ അല്ലെ, വെള്ളം ഒക്കെ എന്താണ്? ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം, വാതകം. ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മള് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്. നോക്കുക, ആകൃതി അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപ്തം എന്നിവ രണ്ടുമില്ല. ഓക്കെ, ആകൃതിയും ഇല്ല, വ്യാപ്തവും ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വായു അല്ലെ, അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ആകൃതി ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാ അതിനൊരു അളവുണ്ടോ? അതും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ആകൃതിയും ഇല്ല,
വ്യാപ്തവുമില്ല. എന്തിന്? വാതകത്തിന്. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല കേട്ടോ. വാതകത്തിന് ആകൃതിയുമില്ല, വ്യാപ്തവുമില്ല. ഇനി നോക്കുക, തന്മാത്രകൾ വളരെ അകലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഖരത്തില് വളരെ അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദ്രാവകത്തിലോട്ട് വരുമ്പം കുറച്ചൊക്കെ ഒരു അകലുണ്ട്. എന്നാൽ വാതകത്തിലോട്ട് വരുമ്പം തന്മാത്രകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയാണ്. ഒന്ന് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു തന്മാത്ര ഇവിടെ ആയിരിക്കും, ഒന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ വളരെ അകലത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. എന്താണ്? വളരെ കുറവാണ്. കാരണം എന്താ? അവയുടെ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം വളരെ കൂടുതലാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ നോക്കുക, അകലം കൂടുന്തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആകർഷണ ബലം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ അത് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയുന്നു അല്ലെ? ആകർഷണ ബലം കൂടുമ്പോ എന്ത് കുറയുന്നു? അകലം കുറയുന്നു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിച്ചതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് അതിന്റെ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം. ഇത് സോളിഡ് ആണേ, ഇത് ലിക്വിഡ് ദ്രാവകം, ഇത് വാതകം ഗ്യാസ്. സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഖരാവസ്ഥയിൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫില്ലായിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇനി ദ്രാവകത്തിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമ്മള് വാതകത്തിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. എവിടേക്കോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത്? ഇവ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകാം. പ്ലാസ്മ അല്ലെ? എന്താണ്? പ്ലാസ്മ. ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത്? ഈ അവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓർഡറിൽ പഠിക്കരുത് കേട്ടോ. അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓർഡർ, ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക. അപ്പോ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതെന്നൊക്കെ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ചോദ്യം? അല്ല സോറി, ഉത്തരം പ്ലാസ്മ അല്ലെ? ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കുക, സൂര്യനിലും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളിലും ദ്രവ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇത് പ്ലാസ്മ. ഓക്കെ, ഈ സൂര്യനിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? ഈ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതിലൊക്കെയാണ്? സൂര്യൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? ഈ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കുക, തന്മാത്രകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറ്റേലൊക്കെ എന്താ ഒരു ക്രമം ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒന്ന് എന്താ പറയാ, ഫുൾ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആണ്, ഒന്ന് കുറച്ചൊരു അകലം, മറ്റേതോ ഒരു ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട്. എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുക, തന്മാത്രകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായിട്ട്, അതായത് ഓർഡർലെസ് ആയിട്ട്, ഒരു ഓർഡർ ഇല്ലാതെ എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം, താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പ്ലാസ്മ എന്ന അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത്? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കല് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു സൂര്യനിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസ്മ. അതുപോലെ തന്നെ തന്മാത്രകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായിട്ട് അല്ലെ, ഓർഡർ ഇല്ലാതെ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഏത്? പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക, വളരെ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിലാണ് പദാർത്ഥം പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? അതായത് വളരെ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിലാണ്, ഭയങ്കര കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളിടത്താണ് എന്ത് കാണുന്നത്? ഈ പ്ലാസ്മ എന്ന അവസ്ഥ കാണപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സൂര്യന് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. അവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താല്ലേ ചൂട്. അപ്പൊ എന്താണ്? അത്രയും ഉയർന്ന ചൂടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ പ്ലാസ്മ എന്ന അവസ്ഥ കാണപ്പെടുന്നത്. നോക്കുക, ഈ സൂര്യന്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗം, ഓക്കെ, സൂര്യന്റെ ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെ ഏകദേശം 5500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സൂര്യന്റെ പുറമേയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 5500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അവിടെയൊക്കെയാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഈ പ്ലാസ്മ എന്ന അവസ്ഥ കാണപ്പെടുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന ഊഷ്മാവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ? ഈ പ്ലാസ്മ എന്ന അവസ്ഥ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്? പ്ലാസ്മ എന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്? ഓക്കെ,
നോക്കുക, ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 അവസ്ഥകളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഏതായിരുന്നു? ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്. ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്. ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ 5ാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണിത്? ബോസോണുകളുടെ ഒരു വാതകത്തെ ബാഹ്യമായ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യനിൽ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് 0 കെൽവിന് വളരെ അടുത്ത താപനിലയിൽ തണുപ്പിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണിത് ഈ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കുക, ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ആ 0 കെൽവിൻ എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് 0 കെൽവിൻ? അതായത് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ബോസോണുകളുടെ ഒരു വാതകത്തെ ബാഹ്യമായ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യനിൽ, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യനില് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് 0 കെൽവിന് വളരെ അടുത്ത താപനിലയിൽ തണുപ്പിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണിത് ഈ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കുക, ഈ ദ്രാവകങ്ങള് ഈ അവസ്ഥയില് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കാണിക്കുന്നു. ദ്രാവകങ്ങൾ അല്ലെ, എന്താണ് ദ്രാവകങ്ങൾ? ലിക്വിഡ്സ് അല്ലെ. ദ്രാവകങ്ങള് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്ത് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു? സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കാണിക്കുന്നു. ദ്രാവകങ്ങള് ഈ ഒരു അവസ്ഥയില്, ഏതവസ്ഥയില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് അല്ലെ. ദ്രാവകങ്ങള് ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് എന്ത് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു? സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദ്രാവകങ്ങൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ഏതാന്ന് വെച്ചാല്, നോക്കുക, ഈ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ അടുത്തത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആരൊക്കെയാണ് നോക്കാം. സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ്. 2 പേര് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയത്. അതിൽ ഒരാളാണ് ആര്? സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ്. രണ്ടാമത്തേതാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. നോക്കുക, അവിടെ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ അല്ലെ, ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ്. അപ്പോ ആരൊക്കെയാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരൊക്കെയാണ്? സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസും അതുപോലെ തന്നെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും. അപ്പൊ നമ്മൾ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് അല്ലെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയില് ദ്രാവകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് സ്വഭാവമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇത് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അല്ലെ, ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണ്? സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസും അതുപോലെ തന്നെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്? അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. നമുക്ക് അടുത്ത അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നോക്കാം. എത്രാമത്തെയാണ് അത്? 6ാമത്തെ അല്ലെ. 5 നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി 6ാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്, ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ്. ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ്. ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ 6ാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നോക്ക് എന്താണെന്ന്. വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ ഫെർമിയോണിക് കണങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന അതിദ്രവാവസ്ഥയാണ് എന്ത്? ഈ ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്ക്, ഒന്നുകൂടി പറയാം, മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. ഇത് എന്താണെന്നൊന്നും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അവസ്ഥ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക.
വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ. ഓക്കെ, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അതും വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതും എന്താണ്? ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? വളരെ താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിൽ ഫെർമിയോണിക് കണങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അതിദ്രവാവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതും എന്ത് സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു? സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കാണിക്കുന്നു. ഈ ഒരു അതും എന്ത് കാണിക്കുന്നു? സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് എന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളൂ. അടുത്തത് പറയാം കോർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ. അല്ലെ, ലാസ്റ്റ് അവസ്ഥയാണ്, ഏഴാമത്തെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് കോർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ. കോർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ. ഓക്കെ, നോക്കുക, ഈ ഒരു അവസ്ഥയുടെ നിർമ്മാണ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കോർക്കുകളാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ്? കോർക്കുകളാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയുടെ നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഈ കോർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ എന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയുടെ നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ്? കോർക്കുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക, വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞത് താഴ്ന്ന താപനിലയാണ് അല്ലെ, എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ വ്യത്യാസം? ഓക്കെ, ഇനി നോക്കുക, ദ്രവ്യത്തിന്റെ കോർക്ക് മോഡൽ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആരെല്ലാം? നോക്കുക, ദ്രവ്യത്തിന്റെ കോർക്ക് മോഡൽ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആരെല്ലാം? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്താണ്? ദ്രവ്യത്തിന്റെ കോർക്ക് മോഡൽ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ്. ഒരാള് മുറേ ജെൽമാൻ. മുറേ ജെൽമാൻ. രണ്ടാമത്താണ് ജോർജ് സ്വിക്. എന്താണ്? ജോർജ് സ്വിക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് എന്ത് കണ്ടെത്തിയത്? ദ്രവ്യത്തിന്റെ കോർക്ക് മോഡൽ കണ്ടെത്തിയത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യത്തിന്റെ വിവിധ അവസ്ഥകൾ എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ്? സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും ഭാരമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ദ്രവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ്രവ്യത്തിന് ആകെ എത്ര അവസ്ഥകളുണ്ട്? 7 അവസ്ഥകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അത് അവിടെ കെട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ 3 അവസ്ഥകൾ കൂടി പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ മറ്റേലേക്ക് കൂട്ടുവോ? ഇല്ല, കാരണം എന്താ? അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിലോട്ട് കൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യുക? 7 ആൻസർ വരിക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോരോ അവസ്ഥകൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയില്ലേ? ഖരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ട്, നിശ്ചിത വ്യാപ്തം ഉണ്ട്, അതുപോലെ മോളിക്യൂൾസ് വളരെ അടുത്തായിരിക്കും, ആകർഷണ ബലം കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കൂടെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ദ്രാവകം പറഞ്ഞു, നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട്, എന്നാൽ എന്തില്ല? നിശ്ചിത ആകൃതിയില്ല. പിന്നെ തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും. ആകർഷണ ബലം എന്തായിരിക്കും? മറ്റേനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ ലിക്വിഡ്സിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത്? ഫ്ലൂയിഡ്സ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? അതിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾസ് അറിയാലോ? ഓക്കെ. ദെൻ വാതകം പറഞ്ഞു, ആകൃതിയും ഇല്ല, വ്യാപ്തവും ഇല്ല, തന്മാത്രകൾ വളരെ അകലത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? ആകർഷണ ബലം വളരെ കുറവാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണ്? അകലം കൂടുന്തോറും ആകർഷണ ബലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വളരെ ഉയർന്ന ഊഷ്മാവിൽ കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? പ്ലാസ്മ. അതായത് നക്ഷത്രം, സൂര്യൻ എന്നിവയിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? തന്മാത്രകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രമരഹിതമായിട്ട് ഓർഡർലെസ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയും ഏത് തന്നെയാണ്?
പ്ലാസ്മ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് പറഞ്ഞു. അത് കണ്ടെത്തിയത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആരൊക്കെയാണ്? സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് കോർക്ക് ഗ്ലൂവോൺ പ്ലാസ്മ. ഓക്കെ, അതിന്റെ നിർമ്മാണ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കോർക്കുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ മറ്റേ രണ്ടും വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലയിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? വളരെ ഉയർന്ന താപനിലയിലാണ്. ദെൻ കോർക്ക് മോഡൽ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് മുറേ ജെൽമാനും അതുപോലെ തന്നെ ജോർജ് സ്വീക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള്? നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. കുറച്ച് സമയം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കും കൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒരു 4-5 പോയിന്റ്സ് പറയാനുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അക്വാറീജിയ എന്താണ്? അക്വാറീജിയ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്. അക്വാറീജിയ എന്താണ് ഈ അക്വാറീജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഇത് മറ്റേലേക്ക് കൂട്ടി കുഴക്കരുത് കേട്ടോ. മറ്റേ ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ അക്വാറീജിയ. കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുതേ. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ അക്വാറീജിയ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ആസിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ്? ബേസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ഒരു ആസിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ അക്വാറീജിയ അറിയപ്പെടുന്നത് രാജകീയ ദ്രാവകം എന്നാണ്. എന്താണ്? രാജകീയ ദ്രാവകം. ഓക്കെ, അക്വാറീജിയ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ്? രാജകീയ ദ്രാവകം. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. രാജകീയ ദ്രാവകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അക്വാറീജിയ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ആസിഡ് ആണ് അല്ലെ. എന്താണ്? ഇതൊരു ആസിഡ് ആണ്. നോക്കുക, എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ അക്വാറീജിയ ഉണ്ടാവുന്നത് നോക്കാം. നൈട്രിക് ആസിഡ്, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ഈ അക്വാറീജിയ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് HNO3യും 3HCl, ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ശരിക്കത്തെ ഫോർമുല വരുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കുക, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടി ചേർന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത്? ഇവയുടെ ഒരു മിശ്രിതമാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? അക്വാറീജിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി നോക്കുക, ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ഈ HNO3 അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെയും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെയും റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് 1:3 ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാവൂലേ? ഇവിടെ എന്താണ്? 3, ഇവിടെ 1, ഒന്നിട്ടില്ലേലും 1 എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ നോക്കുക, ഈ HNO3 അല്ലെങ്കിൽ ഈ നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെയും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെയും അനുപാതം അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1:3 അല്ലെങ്കിൽ 1:3 ആണ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ അക്വാറീജിയയിൽ വരുന്നത് എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അടുത്ത് നോക്കുക, സ്വർണം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റിനം. എന്തൊക്കെയാണ്? സ്വർണം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റിനം. സ്വർണം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റിനം എന്നിവ ലയിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് എന്ത്? ഈ അക്വാറീജിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അക്വാറീജിയ എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട്? സ്വർണം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റിനം എന്നിവയെ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നോക്കുക, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്? രാജകീയ ദ്രാവകം എന്ന് പറയുന്നത്. നോക്കുക, ഈ അക്വാറീജിയക്ക് സ്വർണത്തിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റിനത്തെയും ലയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അക്വാറീജിയയെ എന്ത് പറയുന്നത്? രാജകീയ ദ്രാവകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതിനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. നോക്കുക, ഈ അക്വാറീജിയന്റെ IUPAC നാമം ഓക്കെ, അക്വാറീജിയന്റെ IUPAC നാമം എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ആണ്. എന്താണ്? നൈട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ്.
ആണ്. എന്തിന്റെ IUPAC നാമാണ്? അക്വാ റീജിയന്റെ IUPAC നാമമാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി നോക്കുക, നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഈ അക്വാ റീജിയന്റെ തിളനില അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിളനില, ഷോർട്ടാക്കി എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ. തിളനില എന്ന് പറയുന്നത് 108 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. വെള്ളത്തിന്റെ തിളനില എന്താണ്? ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണ്? 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അല്ലെ. അതുപോലെ അക്വാ റീജിയന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിളനില എന്ന് പറയുന്നത് 108 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അഥവാ ദ്രവണാങ്കം, മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവണാങ്കം എന്തിന്റെ? അക്വാ റീജിയന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവണാങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് -42 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. -42 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അക്വാ റീജിയ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ്? നൈട്രിക് ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് എന്ത്? അക്വാ റീജിയ. അതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 1:3 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? രാജകീയ ദ്രാവകം എന്നാണ്. കാരണം എന്താ? അതിന് സ്വർണത്തെയും പ്ലാറ്റിനത്തെയും ലയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ IUPAC നാമം എന്താണ്? നൈട്രിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിളനില എന്ന് പറയുന്നത് 108 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അതുപോലെ തന്നെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അഥവാ ദ്രവണാങ്കം എന്ന് പറയുന്നത് -42 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ? അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്? അക്വാ റീജിയ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാൻ. ഇത് SCERT-യിലുള്ള ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഒന്നും കൂടി പറയാണ്. തന്മാത്ര പഠിച്ചു, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഫുള്ള് പഠിച്ചു, അക്വാ റീജിയ എന്ന ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നാളെ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു.